কালো বার্নিশ। গুড মর্নিং অ্যান্ড নমস্কার বন্ধুরা, দিয়াকি দাস্তানে আপনাদের সকলের স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে শনিবার সকাল সকাল ব্লগটাকে স্টার্ট করছি। এখন বাজে 6:45। আমি, মা, আরু তিনজনে মিলে বেরিয়ে পড়লাম। আরুর আজকে স্পোর্টস মিট আছে স্কুলে, সেখানেই যাচ্ছি অজয়নগরে। চলুন দেখা যাক দিনটা কেমন কাটে। প্রচণ্ডই এনার্জেটিক ডেফিনেটলি সকাল থেকে রয়েছে, সো অনেকটাই বাকি আজকের পুরোটা। আরু, গুড মর্নিং। এক্সাইটেড ফর দ্য ড্রিল? হ্যাঁ, ওকে, বি কনফিডেন্ট, ঠিক আছে? সকাল সকাল বাইপাসের দৃশ্যটা দারুণ লাগে, আর তার মধ্যে যখন এত হাই রাইজার্স তৈরি হয়ে গেছে বাইপাসের দুধারেই বলতে গেলে, কয়েক বছরে একটা ডিফারেন্ট সিন এখানে একদম দেখা যাচ্ছে। আর এটাই দেখতে দেখতে আমরা ফাইনালি পৌঁছেও গেলাম আমাদের স্কুলের কাছে অজয়নগরে। বিং অ্যান অ্যালিউমনি, আবার ফিরে দেখা স্কুলটাকে আলাদাই প্রাউড। ফাইনালি হিয়ার। Where's your bag? আরো বড়, আরো বড়, যাও ব্যাগ নিয়ে নাও, চলে যাও ভেতরে। আমরা বিফোর টাইম ছিলাম, 7:10 আরুকে ড্রপ করা হয়েছে। আর তারপরে আমরা চলে এসেছি যেখানে প্যারেন্টস বা গার্ডিয়ানের সিটিং এরিয়া ছিল। সেখানেও সিটিং এরিয়া বাই 7:45 সবাইকে প্রেজেন্ট থাকার জন্যই বলছিল। সো ইট ইজ অনলি 7:10, আর আমাদের কাছে অনেকটাই টাইম আছে যেখানে আমরা আরামসে রিল্যাক্স করতে পারবো, বসতে পারবো। ধীরে ধীরে সব সেট আপও হচ্ছে। সত্যি কিভাবে যে 30 মিনিটস অলরেডি মানে কেটে গেছে সেটা মানে বোঝাই যাচ্ছে না। সব ফ্যাকাল্টিজ চলে এসছে অ্যান্ড দ্য স্পোর্ট ইজ অ্যাবাউট টু ওপেন। একধার দিয়ে বাচ্চারাও সব আসছে যারা পার্টিসিপেন্টস, অ্যান্ড দেয়ার বাই ক্লাস 2B, ইভেন আরও ইনক্লুডিং ওয়াকিং ইন। Are thrilled to welcome each one of you to the much awaited mini sports event. I welcome you all to our school on this pleasant Saturday morning. I hope everyone has... Good morning, Principal Ma'am, Vice Principal and Administrator Ma'am, dear parents, distinguished guests, my colleagues, and my beloved little champions from classes 1 and 2. A very warm welcome to our annual Sports Day 2025. Today, as I look at these bright, excited faces before me, I'm filled with joy and pride. Our young athletes have been eagerly waiting for the special day, and their enthusiasm is simply contagious. This year, we have chosen a very special theme: Save Energy and Power the Future. You might wonder why we are talking about saving energy at a sports day. Well, just as our bodies need energy to run, jump, play, our planet needs us to use its energy wisely. Our little ones have learned this important lesson through their sports training, that energy is precious and must be used thoughtfully. Dear parents, I want to especially thank you for being here today. Whether you win or lose, remember that participating with full Two, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
And it starts. You can see the children, they have crossed the hurdles, they are there, putting stickers on the newspaper bags. And then with the newspaper bags, they're about to reach the finish line, and there they are. And we have the winners for this race as well. And here we have the children. They're planting saplings and then they're giving water to it. And then they are going to the finish line. The message of being eco-friendly through this race. Next we have sun-kissed laundry race by the children of 2C. And run to the finish point, and we are about to begin. It's a lovely sight. And there we go, the children running towards the finish line. It's a wonderful sight to see. Let's cheer them up with a loud cheer up for these children as we move on with the race to the finish line. Let's encourage them. And there are the champions, they have reached the finish line. You can see the children. And there they go, they're running towards. They're putting the solar panels on the roofs of the houses and they are back. And they have come to the same Mogo solar race. Now it's time to have some power-free fun time. The children of 2C are going to show us that, how to do so. You can see the children dribble the ball and come near the children standing with kites. And then they go. And they have reached the finish line. What a wonderful sight it is. ফাইনালি স্পোর্টস মিট ক্লোজ আর সবার লাস্টে হলো প্যারেন্টস বা গার্ডিয়ানদের টাগ অফ ওয়ার, যেখানে আমিও পার্টিসিপেট করেছিলাম। আনফর্চুনেটলি সেটার ভিডিও নেওয়া হয়নি, বাট ইট হ্যাপেন্ড ইন রিয়েল। আলু বড়া প্রিয়াঙ্কা মানালি ম্যাম বলছে আমারও কমপ্লেন আছে, বলবো? বাবা রে, আরো ম্যাম বলছে ও সবাইকে এত ভালোবাসে, মানে ফ্রেন্ড এত করতে চায়, মানে কিরে কেমন আছিস, মানে ম্যাম ভাবছি ম্যাম এটা না ও দাদা যেভাবে তানবির মানে বড়দের সাথে করে ও সেটা করে। আর কি ম্যাম বললো বাড়ির সবাই ভালো, জানিস বাড়ির সবাই ভালো, তো আপনার চলে ঠিক আছে তার। ফাইনালি ক্যাব বুক করে আমি, মা আর আরু আমরা তিনজন ফিরছি বাড়ির দিকে। মা অলরেডি এনেছিল টিফিন, সেটাই খাওয়াচ্ছে আরু বুড়োকে। বাড়ি ফিরে ফ্রেশন আপ হয়ে নিয়ে আমরা বসলাম ব্রেকফাস্ট করতে, কারণ সকাল সকাল বেরিয়ে গেছিলাম। সো এখানে আছে গরম গরম চা এসে গেছে, তার সাথে রয়েছে ব্রেড, যেটা হালকা করে সেকে দিয়েছে মা, মিল্ক ব্রেডসগুলো। এটাকে এবার গ্রিজ করতে হবে বাটার নিউট্রিলাইট যা আছে সেগুলো দিয়ে, আর তার সাথে অমলেটও বানিয়েছে মা। তো এটা দিয়ে আমরা আমাদের টিফিনটা সারি, যেটা ব্রেকফাস্ট। আমরা ফিরে এসেছি আরুর মিনি স্পোর্টস থেকে। ফাইনালি বাড়িতে এসে হলো আমাদের ব্রেকফাস্ট, সব কমপ্লিট। আর এখানে এখন ফাইনালি আমরা কিছুক্ষণ একটু রিল্যাক্সেশনের জন্য বসলাম, বাট আরও কি করছে সেটা দেখে নিন। আরও এখানে আরেকটা স্কেচ করছে অফ আনাদার ওয়ান্ডার, 7 ওয়ান্ডার্স। এটা হচ্ছে কলোসিয়াম, তাই তো আরু?
আর একদিন আমি বড় হয়ে আর্টিস্ট নিশ্চয়ই। আমার বাড়ি আসতে আসতে 6টা হয়ে যাবে। আর এখানে নিতু, নিতু কি করছিস? গেম খেলছি নিতু। যাই হোক চলুন। ও হনুমান, ও পারবে, তোমার ব্যাগের ভেতরে রেখেছে। ব্যাগের ভেতর থেকে দিতে হবে তো কাল পরশু দিন ওই জন্য রাখলাম। এই তো পেরে গেলি হ্যাঁ পেরে গেল। অবস্থা যেন ঘরটা। বসে আবার ড্রয়িং করো তুমি। জানলাটা খোল। নুন্টু বাবা, নুন্টু বাবা ইজ ডুইং হোয়াট? এটাতে কি আছে? একটা জিনিস ড্র করেছে যেটা আমরা তখন হালকা একটা হাইলাইট দিচ্ছিলাম, তো আপনারা কি দেখতে চান বলুন, তাহলে আরো ওটা ডিসক্লোজ করবে, তাই তো? দেখা 3 আচ্ছা 1 2 and 3 গো। আরে শাবাশ, কলসিয়াম কালকে কালকে তাজমহল, নাইস। এটার পরে পেট্রাই ড্র করব ওকে ডান। দেখ খুব খুব সুন্দর হয়েছে বাবা, ভেরি গুড। এই তো তুমি কি সুন্দর পারছো, নিজেকে ট্রাই করতে হবে, ট্রাই করলেই তুমি পারবে। কত জিনিস রাখতে হবে। হ্যাঁ। দাদা শুধু লাইনগুলো হেল্প করেছে, হ্যাঁ। বাকি সব করতে আমি। ভেরি গুড ভেরি গুড। নিচে তাহলে তোমার একটা সিগনেচারও দিয়ে দেবে, তাই তো? স্পন্দন দত্তা, ওখানে তাজমহল লিখে দেন, তুই করছি তুমি লেখো। আমি জানি না। স্নান সেরে নিয়ে পুজো দিয়ে দিলাম ঠাকুরকে, আমাদের গোপালকে খুব সুন্দর করে যা পোশাক ছিল সেটা দিয়ে সাজিয়েছি। একটু হার দুল যা রাখা ছিল বাস্কেটে সেখান থেকে নিয়ে পছন্দ করে একটু সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। বেশ সাজানো গোছানো দেখলে বেশ সুন্দরই লাগে। আর তারপরে মাকে একটু হেল্প করতে এলাম, তেমন কিছু নয়। যে বেগুন ছিল, বেগুনটাকে আমি স্লাইস করে কেটে রেখেছিলাম, সেটা দিয়ে একটু বানানো হচ্ছে বেগুনি। তো মা এখানে অলরেডি বেসনটাকে গুলে রেখেছিল হালকা কালো জিরে দিয়ে, তার সাথে একটু মশলা, হলুদ, একটু কাঁচা লঙ্কা গুঁড়ো, নুন, আর তার সাথে একটু সর্ষের তেল। তারপর এটাকে আবার সর্ষের তেলে আমরা ডিপ ফ্রাই করছি। হালকা হালকা পাতলা পাতলা বেগুনি, একদম গরম মুচমুচে কুড়কুড়ে, একদম রেডি, যেটা দুপুরবেলা ডালের সাথে খাওয়া হবে। সবজি ডাল হয়েছে আজকে। এই নে দুটো গরম গরম বেগুনি। না না ওর এতে হয়, ও সবেতে নাম দেয়নি। মা খাইয়ে দিচ্ছে, নাম খেয়েছেন, খাওয়া ছোট বাচ্চা মানুষ। এখন বাজে সন্ধ্যে 6টা। আমি, মা আর আরু আমরা 3 জনে বেরোলাম হস্তশিল্প মেলায় যাওয়ার জন্য, নিউ টাউন। তো চলুন আমাদের বেরোনো যাক, যাত্রা কেমন হবে সব কিছু আপনাদের সাথে দেখাবো। আপাতত বেরোই, চলুন। আরু ব্রো এক্সাইটেড ফর দ্য মেলা। দিদি দেখি, কথা বলতে চলো। তারপর আমার নিজেকে হাত ধরে ধরে নিয়ে যায় রাস্তায়, ওটা নিস তুই, যত্ন করে নিয়ে যায়, চেষ্টা করো। কিন্তু খুব যত্ন করে নিয়ে যায়। আহারে আজকে অযত্ন সাফার হবে তোমার। আমরা হেঁটে এলাম রুচিরা অবধি। এখানে আমাদের হচ্ছে রুচিরা রেসিডেন্সি বাস স্টপ। এখান থেকে আমরা ওয়েট করবো ফর দ্য পাবলিক বাস, যেটা করে আমরা পৌঁছে যাবো নিউ টাউন। সো চলুন বাস স্টপে ওয়েট করা যাক। ইএম বাইপাস আর ইএম বাইপাসের তোর ফলে বলবো তিনটে টিকিট, পরে হয়ে যাবে। হ্যাঁ আরও 5টা। বাসের যাত্রা বেশ ভালোই চলছে। এদিকে সল্ট লেক স্টেডিয়ামে দেখলাম অনেক লোক নেমে পড়লো, আর বাসটা প্রায় খালি হয়ে গেল। এখানে চলছে ইস্ট বেঙ্গল আর মোহনবাগানের ম্যাচ, সেটাই দেখতে এখানে অনেক ভিড় জমেছে। প্রায় অনেক লোকই এসছে, ইভেন বাসের মধ্যে বসেও তারা আলোচনা করছিল, সেটা থেকে শোনা প্লাস এখন যখন নামলো তখনও দেখতে পেলাম। সো দ্যাটস গুড।
ফাইনালি আমরা নামলাম বাস স্টপে। এটা নিউ টাউন বাস স্টেশন, যেখানে আমাদেরকে ড্রপ করে দিল। এখান থেকে এবার আমরা এগোচ্ছি টুয়ার্ডস দ্য মেলা, মানে মেলা প্রাঙ্গণ, যেটা হস্তশিল্প মেলা 2025-এ। অনেক দিন ধরেই আমাদের আসার ইচ্ছে হচ্ছিল, অনেক কিছু ভাবনা চিন্তা, মানে টাইমিংয়ের ব্যাপার। তো ফাইনালি আজকে সময় করে আমরা এসেছি। নিতুর টিউশন ছিল বলে নিতু আমাদের সাথে আসেনি, তবে আমরা তিনজনই এসেছি মেলাটা ঘুরতে। আর তবে এখান থেকে কিছুটা দূরে মেলাটা, তাই এতক্ষণ যেহেতু হয়ে গেছে, তো আর যেহেতু না পেরে মা ফাইনালি একটা টোটোর ব্যবস্থা করলো। এই টোটো করেই আমরা যাব মেলা অবধি। আর বাইরেটায় বেশ হালকা হালকা ঠান্ডাও আছে, আবার একটু মানে গরমও লাগছে, যখন ভিড় ভিড় টাইপের লাগছে, ফিল হচ্ছে। তো যাই হোক, মজাও লাগছে, বেশ আনন্দও লাগছে, যেহেতু একটু অন্যরকম নিউ টাউনটা ডেফিনেটলি আমাদের শহরের থেকে বাইরে। আর এটা একটা নতুন শহর, যেটাকে যদি ট্রান্সলেট করা যায় তেমনভাবেই। আর প্ল্যান্ট সিটি বলে এটার লুক অ্যান্ড ফিলটাও তেমনভাবেই বানানো। সো একটু মনেই হচ্ছে যে আমরা কোথাও বাইরে এসেছি, অ্যান্ড যেটা স্বাভাবিক। আর একটু ভালোও ফিল হচ্ছে, নতুনত্বও লাগছে ব্যাপারটা। আর বেশ আলো রোশনাই অনেক সুন্দরভাবে সাজিয়েছে চারপাশটা, সেটাকে দেখেও ভালো লাগছে। জার্নিটা তো একটু ডিফারেন্ট হয়েইছে, সেটাও আলাদা একটা রূপ, একটা নতুন এক্সপ্লোরেশন আনছে। একটু অন্যরকম, অন্য কোথাও ঘুরতে এসেছি। হ্যাঁ মনে হচ্ছে কোনো বাইরে এটা পাবলিক ট্রান্সপোর্টে আরো বেশি ফিলটা আসে। ভালো লাগে। অ্যারিস্টোক্রেট হতে হবে। হ্যাঁ, দারুণ সাজিয়েছে বিশ্ব বাংলা। ওটা আরেকটু ও, তাই জন্য এত আলোটা। বিশ্ব বাংলায় এই যে এসে গেছি আমরা মেলায়। থ্যাংক ইউ। এই তো মেলা। আমি জানি না, চিনি না এই পাগল। আরে দাঁড়াও, আমি মানুষ একটা রয়েছি তো বসে, পাগলাগিরি এদেরকে নিয়ে আসে। দাঁড়াও, আরে দাঁড়া। 7:15 পৌঁছে গেলাম হস্তশিল্প মেলায় 2025-এ, যেটা নিউ টাউন সেন্ট্রাল মলের ঠিক সামনেই অবস্থিত। সারাটা জায়গা জুড়ে আর্টিজানস, তাদের হাতের কাজ সব কিছু রয়েছে ডিসপ্লেতে, হচ্ছে সেলো। তো চলুন ঘুরে দেখা যাক পুরো মেলাটা। ফাইনালি আজকে আমরা সময় করে আসতে পেরেছি। চলুন একটু কভার করে নিয়ে যাওয়া যাক, আর কি কি পাওয়া যায় দেখা যাক, আর একটু খাওয়া দাওয়া করা যাক, পেট পুজো। তো দেখি অনেক রকমেরই হস্তশিল্প রয়েছে, সেগুলোকে একবার ঘুরে দেখি। এই তো সুন্দর, এগুলো বড় বাগানে বেশ সুন্দর সাজানো যেতে পারে। কালকে বই শেষ না? হ্যাঁ, কালকে শেষ। কালকে শেষ। হাত দিও না, হাত দেয় না, দূর থেকে দেখো। মাটির টেরাকোটা। এটা কি দিয়ে বানানো বলতো? ব্যাম্বু, হ্যাঁ বেটি ল্যাম্পশেড নিয়ে যাওয়া হয়নি তো। বাঁশ কেউ দিয়ে। আমাদের সাথে এলো না, আমরা কিরকম করে একা একা নিয়ে যাওয়া সম্ভব বলতো? কি সাহায্য কি দেবো, দাঁড়াও দেখি এসে মা দাঁড়াও, ওই যে ভিগুলো। দাদা তুমি নিজেই একাই বানাচ্ছ? একটা তৈরি করতে কতদিন লাগছে তাও? হ্যাঁ, একদিন পুরো? আর তারপরে এটাকে পেন্টও নিজেই করছো? কিরকম দাম এগুলো? ল্যাম্পশেড খাঁচ কাটা মাটির বাসন দেয়। এই লাইনটা ঘুরে। একদিনে হয় এগুলো কভার? চলো একদিনে হয়? দাঁড়া, আমাকে আগে যেতে দাও, তারপর তোমরা পেছন। এখানে ব্যাগও রয়েছে, কালারিং ব্যাগ, সব দারুণ। ও ছোট্ট ব্যাগ সব। এগুলো সব জুটের? এটা ক্যানভাস কাপড়ের, সরি, এগুলো জুটের রয়েছে এখানে সব। এগুলো সবই হাতে আঁকা বা প্রিন্টেড সব কিছুই? কি খাবারের ব্যাগ? খাবারের ব্যাগ নেবে?
গড়িয়াটে হয়তো এরকম। না গড়িয়াতে এগুলো পাওয়া যায়। না আমি বলছি ওরকম টাইপের হ্যাঁ। কুচি করা। এটা একটু দাও। এই ছোট মিনি গুলো দিতে পারিস, নৌকো। টাকা টাকা নৌকা। এটা আমি বাড়িতে গিয়ে ওই গামলাতে ছাড়ি। এটা ছাড়ে না, এটা এমনি সাজিয়ে দেয়। লাইট দিতে হবে। আমি দুটো কিনবো। ওই তো হ্যান্ড ইয়ে আছে। একটা নাও না, এটা নেবো না, একটা একটা কত এগুলো নৌকোগুলো? কি সুন্দর। ও, নৌকো দাও। আর এটা কিন্তু ব্যাগে রাখবে, হ্যাঁ, হাতে নিলে হারিয়ে যাবে। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি ছিল অনেক হাতের কাজের জিনিস, যেরকম আপনাদের ডেকোরেটিভ আইটেম, সেটা আপনি ডাইনিং রুমে সাজান বা আপনার ব্যালকনিতে। ছোট ছোট মিনিয়েচার ছিল, যেরকম হাতের পাখা, হালকা ছোট ছোট কুলো, নৌকা। তার পাশের স্টলেই ছিল হ্যান্ড প্রিন্টেড পেইন্টেড কাপস, যেটা পোর্সেলিন কাপ হোক বা মাটির কাপ, তার সাথে ফুলদানি, ছোট ছোট আরও হাতের পাখা, ল্যান্টার্ন, সেরকমগুলো সাজানো ছিল। পুরোটাই হাতের কাজের যত রকমের শিল্প, তাই জন্যই হস্তশিল্পর মেলা। আরেকটু এগোতেও চোখ পড়লো এখানে সুন্দর সুন্দর ঝুড়ি আছে, তার সাথে ছিল ছোট ছোট দোলনা, যেটা আমাদের গোপাল ঠাকুরকেও বসানো যেতে পারে। আর এরকমই বিভিন্ন সাইজের দোলনা 400, 500, 600 রেটেও পাওয়া যাচ্ছিল। ঝুড়ি পাওয়া যাচ্ছিল, গোল ডোম শেপের কিছু ল্যাম্পশেড পাওয়া যাচ্ছিল, যেটার মধ্যে ইজিলি বাল্ব দিয়ে আপনি টাঙাতে পারেন আপনাদের ব্যালকনিতে। ঝুড়ি ছিল 300, 350। আরেকটু এগোতে দেখলাম একটা মাদুরের দোকান, তার সাথে ছিল কার্পেটও। আর মাদুর বলতে গেলে এখানে বড় সাইজেরও ছিল, তারপর ছোট ছোট আসনের সাইজেরও এখানে পাওয়া যাচ্ছিল, যেটা মাত্র এক একটা পিস 40 টাকা করে ছিল। যে সাইডে কাপড়টা দিয়ে তৈরি, এটা বেশ সুন্দর লাগছিলো, কালারটা আমার খুবই পছন্দর। আর অনেক রকমের ইউটিলাইজেশনে আসে। পুজো দেওয়ার জন্য তো আলাদা আসন থাকেই, আর তার সাথে সাথে যদি কাউকে নেমন্তন্ন করেছেন, তার মাটিতে বসতে ভাল লাগে, যেমন কি আমার, তাহলে পাত পেরে খাওয়ানো যাবে, আসন পেতেও বসানো যাবে। ভাইফোঁটা আছে, রাখি আছে, যে কোনো অনুষ্ঠানে বা জন্মদিন যদি তাকে ধানদুব্য দেওয়া হয়, তখন ওই আসনগুলো কাজে লাগবে টুকটাক। এক এক রকম ভেরিয়েশন রাখাই দরকার, উচিত। তার সাথে আর একটু এগিয়ে আসতে দেখলাম অনেক রকমের ইনডোর ডেকোরেটিভ আইটেমস, বা যে হয়তো অনেক বিয়েবাড়ি যেরকম ভাড়া দেয়, সেই এরিয়াতে ওরকম রাখে, মানে ওয়েলকামের জায়গায়। তো আর যাদের ধরুন বড় বিশাল প্রাসাদ মতন বাড়ি, তো এন্ট্রেন্সেও এরকম রাখে, বা কোনো একটা কর্নারে, ডাইনিং হলের কর্নারে রাখলো সাজানোর জন্য। রয়েছিল ইজি চেয়ার, তার সাথে বেতের প্রচুর ফার্নিচার, শো পিসেস ছিল। প্রত্যেকটা জিনিসই এখানে আলাদাই নজর কাড়া। আর এই বেতের যে সেটটা সামনে দেখতে পাচ্ছেন, চেয়ারগুলো ডিজাইন অপূর্ব। সেন্টার টেবিল, তার মধ্যে ওরা কাঁচ অলরেডি আলাদা করে ফিটিং করে দিচ্ছেন। এখানে কাঠের বিভিন্ন জিনিসপত্র, কিচেন ইটিনারিজ মজুদ ছিল। আর চোখ ধাঁধানো পুরোটাই। ডান দিকে দেখতে পাচ্ছেন পুরো আর্টিফিশিয়াল ফুল সব কিছু নিয়েছিল, মূর্তি বানানো। প্রত্যেকটা জিনিস এখানে ভাগবত গীতা রেখে পড়ার যে স্ট্যান্ড, তেমন ছিল। আর ছিল অনেক কিছু। এগিয়ে এলাম আমরা একটু গরম গরম লিকার বা লেবু চা খাওয়ার জন্য। একটু ব্রেক দরকার, সত্যি মাথাটা ফেটেছিল, ঘটিকরণটা স্কিপ করলাম। তারপরে এগিয়ে যাচ্ছিলাম ভেতর দিকে, যেখানে আরেকটা বড় গেট করেছে। এর ভেতরে আরও অনেকটা এরিয়া জুড়ে আরও শিল্পীরা বসে আছেন তাদের হস্তশিল্প প্রদর্শনীর জন্য। কতটা ঠিক বললাম সেটা যারা শুনছেন তারাই বলতে পারবেন, বাট এখানে আরও আছে চম। আমরা এলাম আরেকটা সাইডে, এখানে দেখি আরও কী কী পাওয়া যায়। মা অলরেডি অনেক জিনিসপত্র কিনে নিয়েছে, টুকটাক প্রয়োজনীয়, বেফালতু কিছু কেনেনি। এবার আরও কিছু যদি কিছু দেখে টুকটাক, যেটা নিয়ে যাওয়ার মতন যাবে, সেরকম কিছু খুঁজছি। ছেড়ে দাও। অনলি সি, নট ফর সেল। Why not for my আরও কিছুটা হেঁটে গিয়ে দেখলাম অনেক রকমের গয়নাগাটি ছিল, অক্সিডাইজেরও ছিল, তার সাথে ছিল এমসিল দিয়ে তৈরি করা।
যারা জাঙ্ক জুয়েলারিস পরে থাকেন তাদের জন্য খুবই বেস্ট একটা পয়েন্ট। তার সাথে ছিল হ্যান্ড পেইন্টেড অনেক রকম জিনিস, অ্যাশ ট্রে থেকে কিছু অবজেক্টেড ট্রেজ, তার সাথে ঘটিও ছিল, স্টিলের ঘটি বা অ্যালুমিনিয়ামের কেটলি। প্রত্যেকটা জিনিসকেই পেন্টিং করে আলাদা আলাদা রকমের ডিজাইনস হোক, প্যাটার্নস ইউজ হোক, বা কোনো একটা পিকচার যেটাকে ডেপিক্ট করছে, কোনো একটা সিন ডেপিক্ট করছে ফ্রম দি রুরাল ইন্ডিয়া। তার সাথে অনেক রকমের একতারাগুলোকেও পেন্ট করা ছিল নিজের রকমভাবে, অন্য ধরনের। তো ওই পুরোটার ব্যাপারটাই ছিল মিলেমিশে সব রকমের স্বাদ নিয়ে। আরেকটু এগিয়ে যেতে যেখানে দাঁড়ালাম সেই স্টলে ভরপুর ছিল কিচেনের আইটেমস। হরেক রকমের হাতা বলুন বা চপিং বোর্ড, যেটা ডেফিনেটলি এখান থেকে 2 বছর আগে একটা চপিং বোর্ড অলরেডি এসেছিলো, তো আরেকটাও চপিং বোর্ড মা দেখছিল যেটা ছোটো মতন। আমি সাজেস্ট করলাম যে যেটা হ্যান্ডেল আছে সেটা নিতে, যাতে এটা ইজি হয় ক্যারি করার জন্য। আর মোটামুটি ওই 250-300 থেকে শুরু, 600-700 গিয়ে শেষ। আর এখানে পাশের দোকানটাতেই ছিল মিনিয়েচার কুকিং সেট, যেটা এখন ইউটিউবেও প্রায় অনেকটাই ফেমাস। প্রায় অনেক বলবো না, বাট কিছুজন তো ডেফিনেটলি মিনিয়েচার কুকিংটাকে পেশা করে নিয়েছেন। তার সাথে ডেফিনেটলি এখানে কিছু টুকটাক শেলস দিয়ে তৈরি জুয়েলারিস ছিল। আরও অনেক রকমের কিছু স্টলস, মানে সেম আইটেম বাট রিপিটেটিভ স্টলসও ছিল, 2-3 রকম মিলিয়ে মিশিয়ে ছিল। ঘর সাজানোর জিনিসে তো মানে জুড়ি মেলা ভার। আর প্রচুর 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 জিনিস, চোখ ফেরাবেন কোন দিয়ে। পেন্টেড টি শার্টস বলুন, বাটিকের দোকান যেখান থেকে আরুর জন্য একটা সিল্কের রুমাল নেওয়া হয়েছে। আর তার সাথে ছিল শাড়ি, পাঞ্জাবি, শার্ট, কুর্তা, আর অনেক রকমের মন মাতানো জিনিসপত্র খুবই রিজনেবল রেটে। তার সাথে এখানে বড়িও বিক্রি করা হচ্ছিল, তার গুণ সব কিছুই বলা হচ্ছিল। সাথে সাথে কোস্টার্স, কিছু বানানো ছোটো ছোটো পুতুল, আলাদা রকমেরই একটা নস্টালজিয়া নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তবে খুব একটা মেলায় ঘোরা হয়নি, বাট এখানে এসে অলমোস্ট আমরা পুরো মেলাটাকেই 2-3 বার পরিক্রমা করে নিয়ে খাবারের দোকান খুঁজছিলাম, যেটার সত্যি কোনো ঠিকানা পাওয়া যাচ্ছিল না। তবে ম্যানেজমেন্ট তেমনভাবেই এমন প্লেস করেছিল যেন মেলাটা প্রত্যেকটা দোকান, প্রত্যেকটা স্টল মানুষ ঘোরে তারপরে পৌঁছায় খাওয়ার জায়গায়। খাওয়ার জায়গাটা ছিল একদম লাস্ট একটা কর্নারের দিকে। অনেক দিন ধরে ইচ্ছে ছিল যে ভাপা পিঠে খাবো, আর সেই দিকেই পৌঁছে গেলাম স্বনির্ভর দলের পিঠের স্টলে। এখান থেকে নেওয়া যাক, অনেক রকমের জিনিসই রয়েছে পাটিসাপটা, পিঠে পুলি, চষির পিঠে অ্যান্ড মেনি থিংস। তো চলুন ফটাফট অর্ডারটা করে নিই আর গরম গরম খাওয়া যাক। এসে গেছে আমাদের গরম গরম ভাপা পিঠে, চালগুড়ি, নারকোল কুচি আর গুড় দিয়ে তৈরি। তার সাথে মানিয়েছিল পাটিসাপটা, খুব একটা ভালো তা বলবো না, কিন্তু মিষ্টিটা একটু হালকা কম, গুড়টাও একটু কমই ছিল। এগিয়ে গেলাম, আশেপাশে জয়নগরের মোয়া স্টল বসেছিল। তার সাথে ছিল বাংলার দই, নবদ্বীপের লাল দই এনে রেখেছিল। আর মিষ্টির যা যা দোকান এখানে স্টল দেখতে পাচ্ছি, তার সাথে মানে একটা তো তাদের স্পেশালাইজেশন রয়েছে, বাট কমন জিনিস হচ্ছে গুড়ের রসগোল্লা, পাটিসাপটা আর ভাপা পিঠে বা চষি পিঠে, এইগুলো জিনিসপত্রগুলো তো দেখতেই পাচ্ছেন কত রকমের। আর হ্যাঁ, হাতে তৈরি করা ঘি নিয়েও ডেফিনেটলি বসেছে। এর সাথে পুরোটা যদি ঘুরে দেখা যায় তো অনেক রকমেরই খাবার দাবার, শুধু মিষ্টি নয়, নোনতার বলতে গেলে সোজা পোলাও মাংস নিয়েও বসে পড়েছে, নুডলসও রয়েছে, তার সাথে মোমোও রয়েছে, আর রয়েছে অনেক রকমের ফিশ কাটলেট, কবিরাজি, আর অনেক রকম ঝালে ঝোলে অম্বলে ভর্তি। রয়েছে ডাস্টবিনের ব্যবস্থা, হাত ধোয়ার ব্যবস্থা, টেবিলেরও ব্যবস্থা। গরম গরম বেকড কাঁচা গোল্লাও বিক্রি হচ্ছিল, যেখানে লাইনটা ভালোই ছিল, লোকে নিচ্ছিলও বটে আর খাচ্ছিল আনন্দ সহকারে। ফাইনালি একটা চেয়ার পেলাম, আরও বসলো, ওর পাটাও সিরিয়াসলি অনেকটাই ব্যথা করছিল, কারণ এতক্ষণ ধরে দাঁড়ানো বা হাঁটা, কারণ মেলা ঘোরার এটাই সহজ উপায় যেটা সত্যি থাকে। তবে যা ভিড় বা যেরকম ব্যবস্থা,
তো মোটামুটি কোনো কিছুর ত্রুটি নেই। এখানে বকখালি থেকেও ফিশ কর্পোরেশন চলে এসছে ফিশ কাটলেট ফিশ ফ্রাই বিক্রি করতে। আর মাঝখানে আমরা একটু হেলথ কনসিয়াস হয়ে কালিম্পং মোমোজ নিয়ে চলে এলাম 8 পিস মাত্র 100 টাকায়। অনেকক্ষণ ভিড়ে দাঁড়িয়ে লাইনে ঠেলাঠেলি করে আধ ঘন্টার পর আমি পেয়েছিলাম এই মোমোর প্লেট। আর তারপরে নলিনচন্দ্র দাসের একবার উকি মেরে নিলাম। নেক্সট গেলাম আমরা মা শারদা জনকল্যাণ আশ্রম। এখানে হজমি, বড়ি, আমসত্ত্ব অনেক কিছু নিয়েই বসেছিল। আস্তে ধীরে এগিয়ে গেলাম অ্যান্ড ফাইনালি পুরো মেলাটা আমাদের ঘোরাও হলো আর ফাইনালি আজকের দিনটা কমপ্লিট। এবার আমরা ফিরছি বাড়ির দিকে, বাজে অলমোস্ট 8:45। এবার বাড়ি ফিরতে হবে। রাস্তাটা খুব একটা কম নয়, তবে আধ ঘন্টা 40 মিনিটের মতন তো লাগবেই। সো ক্যাবও বুক করতে হবে। এই জায়গাটা ইন্টারনেটের ব্যাপারটা খুবই স্লো, তো বাইরের মেন রাস্তার কাছে এলাম, নিউ টাউন ব্রিজ ওইদিকে। আর এটা হচ্ছে আমাদের বিজি ব্লক স্ট্রিট 104, যেখানে মেলাটা চলছিল কালকে লাস্ট, মানে 9 তারিখে লাস্ট। আর তারপরে বুক করে ফেললাম ঝটফট করে, আমাদের ক্যাব এসেও গেছিলো অ্যান্ড ফিরছি আরামসে বাড়ি রিল্যাক্সিং মোডে। ক্যাব এই জন্যই কারণ তেমন বাস ফাস পাওয়া যাচ্ছিল না, আর রাতও হয়ে গেছে, তখন সেফ ফেরাটাই হচ্ছে মেন কনসার্ন। রাস্তায় দুধারে লাইটের কারণ হচ্ছে বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট হয়েছিল 2025-এর 5th and 6th ফেব্রুয়ারি, সেই কারণের জন্যই এত আলোর রোশনাই। ফিরে এলাম বাড়িতে, এখন বাজে 10টা বাজে 10। ফ্রেশন আপ হয়ে গিয়েছি সবাই। আর এটা যেটা নেওয়া হয়েছে হস্তশিল্প মেলা থেকে, আর এটার মধ্যে বলতে এটা সব থেকে মানে কম দামের, যেটা 10 টাকা মাত্র। 10 টাকা থেকে শুরু করে 1000 টাকারও অনেক জিনিস রয়েছে, তার থেকে বেশিও, হাজারে। তবে হ্যাঁ, এটা খুবই সুন্দর একটা মেমেন্টো হিসাব করে। আর আমাদের এই টিভি টেবিলটা যেটা আপাতত যেটা তৈরি হয়েছে, এটা একটা অসাধারণ আমাদের মেমেন্টো কিপিং প্লেস হয়েছে, তাই এটা হস্তশিল্প মেলা থেকে এখানে অ্যাড হলো। আর এই পাখাটাও নেওয়া হয়েছে, এটা অলরেডি আমি এখানে রেখেছি, যতদিন না আমরা এখানে ফুল টুল রাখছি আপাতত এটাকে এখানে রাখা হয়েছে, তারপরে দেখা যাক এটাকে কিভাবে কি ইউটিলাইজ হবে। আর নিতু অলরেডি এসে গেছিল। তুই একা একা বসছিলিস তো, এবার তোকে ব্ল্যাক কফি বানানোটা শেখ অন্তত, জল গরম করে। সেটা সে একদিন করে দেখ। আর আমরা জানতে চাই, ইউটিউব ওয়ান্টস টু নো, পিপল অফ ইন্ডিয়া ওয়ান্টস টু নো। এই যে ভাপা পিঠে, হ্যাঁ নারকল দিয়েছে ভাই। হ্যাঁ বললাম ভাপা পিঠেটা বেশ ভালো খেতে, তোর গরম গরম তো জিপি পুড়ে যাচ্ছিল তখন। আরে এটা বাটির তলায় মা পাটি সাপটাটা ঢুকিয়ে দিয়েছে। বাড়ি ফিরে আমি একদমই ডিনার করিনি, যা ওখানেই খেয়েছিলাম তাই রয়েছিল পেটে, একটু একটু করে হজম হচ্ছে, তাই জন্য অল্প একটু পায়েস নিয়ে বসলাম, আর চলছিল অল্প একটু সিরিজ। সো চলুন বন্ধুরা, আপাতত এখানেই রাখছি, এন্ড করছি ভিডিওটা। তাই শেষের লাইনস কয়েকটা আপনাদের জন্য রইল। সারাদিনের অনেক ভোরবেলায় ওঠা ঘুম থেকে, তারপরে স্পোর্টসের ইভেন্টে পার্টিসিপেট করা, ফিরে এসে কয়েকটু রেস্ট নিয়ে আবার বেরিয়ে যাওয়া ছিল হস্তশিল্প মেলাতে। তার সাথে সাথে মানে ভালো রকম আজকের অ্যাক্টিভিটিটা গেছে পুরো দিনটা মিলিয়ে মিশিয়ে, তো একটু রেস্ট দরকার, একটু মেন্টাল রেস্টের দরকার। সো এখানেই শেষ করছি। যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটা নিশ্চয়ই লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন, আর কমেন্টে জানাবেন কেমন লাগলো, ভালো খারাপ কিছু বেটার করতে যদি পারি তাহলে নিশ্চয়ই জানাবেন, আমার ভালো লাগবে খুবই। আর এই রইলো আপনাদের জন্য আজকের মতন। আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট দিন কিছু অন্য রকম নিয়ে, কিছু নতুনত্ব নিয়ে, যতটা পারবো।